اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بانی و قائد تحریک بابائے مہاجر قوم محترم جناب الطاف حسین بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی، ہماری انجینئرنگ ٹیم اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دیکھنے اور سننے والے تمام ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، بچوں، السلام علیکم۔ اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے غداروں کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ غداری کے اس راستے کو اختیار کرنے والوں اور منافقت کرنے والوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعنت بھیجی ہے۔ تو جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہو، وہ مہاجروں تو کیا، ہر ایک سچے حق پرست کے بے شمار لعنتوں کے مستحق رہیں گے ہمیشہ۔ وقتی طور پر نام و نمود، مال اور مقام کے ذریعے اپنے آپ کو یہ دنیا کے سامنے بہت اچھا بنا کر پیش تو کر سکتے ہیں، لیکن ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کو کارتوس کے طور پر استعمال کرنے والے، بلکہ کارتوس سے زیادہ ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرنے والے، ان کو استعمال کر کے پھینکیں گے، اور ٹیشو پیپر کی اصل جگہ اور مقام صرف اور صرف ڈسٹ بن ہوا کرتی ہے، کوئی اور جگہ نہیں۔ اب آپ سب کے علم میں ہے کہ ابھی 20 جنوری کو کراچی میں پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے جلسہ عام منعقد کیا گیا، نقیب اللہ محسود شہید کی پہلی برسی کے موقع پر۔ اس جلسے میں پی ٹی ایم کے رہنماؤں نے، خصوصاً پی ٹی ایم کے مرکزی رہنما سید علی وزیر نے اپنے خطاب میں جہاں پشتونوں کی دیگر مسائل و مشکلات اور جو ان پر مظالم ہو رہے ہیں اس کا ذکر کیا، وہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مہاجروں پر جو کچھ ظلم کیا جاتا رہا ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہید وفات ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید اور سید علی رضا عابدی شہید کے بہیمانہ قتل کی بھی مذمت کی، اور یہ کہا کہ ہم مہاجروں اور دیگر قوموں پر ہونے والے مظالم کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ان کے حقوق کے لیے بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس پر بات کرنے سے پہلے مزید میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو جو کچھ انہوں نے اپنے جلسے میں وہاں تقریر کی وہ آپ کو سامنے پیش کریں، پھر ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہم ان مہاجروں کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے اگر یہ ماں والا یہ عدالت کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے نا پروفیسر حسن ظفر کو انہوں نے مارا، کس لیے مارا؟ آخر میں وہ تک گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے کہنے پر مزید لڑائیاں نہیں لڑ سکتے۔ اس طرح سید علی رضا عابدی کو بھی مارا گیا، ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم قائد تحریک جناب الطاف حسین کی جانب سے، رابطہ کمیٹی کی تمام ارکان کی جانب سے، ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں کی جانب سے، مہاجر عوام کی جانب سے، پوری قوم کی جانب سے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں کا، ان کی پوری قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے
महाजरों पर होने वाले मजालिम पर भी आवाज़ उठाई, उनसे यकजहती का इजहार किया। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन तो शुरू दिन से पश्तूनों, बलोचों, सिंधियों, हज़ारेवाल, गिलगिती, तमाम ही मज़लूम कौमों पर मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं, उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। अब ये वक्त है कि तमाम ही मज़लूम कौमों को मिलकर इस सियासती जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर सब अपने अपने दायरे में रहेंगे और सिर्फ अपनी ही बात करेंगे, सिर्फ अपना ही दर्द बयान करेंगे, तो उन्हें दर्द देने वाले इसी तरह दर्द देते रहेंगे, जुल्म करते रहेंगे। वक्त यह है कि तमाम मज़लूम मिलकर इन जालिमों का हाथ रोकें। इसके साथ साथ परसों ये जलसा हुआ और आज कराची में ही पीटीएम के एक और रहनुमा जो लापता अफराद हैं, उनकी बाजियाबी के सिलसिले में एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की हैसियत से निहायत सरगर्मी के साथ काम कर रहे हैं नौजवान रहनुमा आलमज़ेब महसूद। उन्हें आज कराची में क्लिफ्टन के इलाके से पुलिस और रेंजर्स ने हिरासत में लिया और इस हिरासत को सब ने देखा। ये आपके सामने आलमज़ेब महसूद हैं, जिनको आज कराची में गिरफ्तार किया गया। कराची में क्लिफ्टन के इस इलाके में दिन दहाड़े जिस तरह शाहराह पर सरकारी अहलकारों ने उन्हें हिरासत में लिया है, पहले ज़रा आप इसकी वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए कि किस तरह आलमज़ेब महसूद को गिरफ्तार किया गया। ये देखें, आलमज़ेब महसूद की गाड़ी को रोका गया और सादा लिबास एहलकार भी सरकारी एजेंसियों के वो मौजूद हैं। किस तरह ये मुसल्लह एहलकार जिन्होंने उनको गाड़ी से बाहर निकाला। ये देखो, ये हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सामने देखो। ये बदमाशी जारी है हमारी, ये हमारे इंतहाई मशरूम को इस तरह कर रहे हैं। आप लोग देखो, ये सारी पुलिस वाले बदमाशी कर रहे हैं। सबको देखो, ये सबको ये बदमाशी कर रहा है। ये सामने देखो, ये बदमाशी कर रहा है। ये देखो बदमाशी कर रहा है सब। ये देखें कि किस तरह से एक अमन पसंद जो सिर्फ जिसका जुर्म यह है कि वो लापता अफराद की बाजियाबी के सिलसिले में कोशिशें कर रहा था, जो लापता लोगों के फैमिली से मुलाकात करके उनकी माँ और बहनों से, उनके वालिदैन से, उनके बुज़ुर्गों से, बच्चों से मिलकर उनकी तफसीलात लेकर इंसानी हुकूक के इदारों तक पहुँचा रहा। इसने कोई जुर्म नहीं किया, कोई दहशत गर्दी नहीं की, लेकिन शायद उसका जुर्म यही है कि उसने लापता हो जाने वाले मजलूम लोगों के लिए पुरअमन अंदाज में कोशिशें की। अगर आलमज़ेब महसूद इसके बजाय
वो बैतुल्लाह महसूद और अब्दुल्ला महसूद और एहसानुल्लाह एहसान की तरह अगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता, दिफाई तनसीबात पर और आर्मी पब्लिक स्कूल में कत्लेआम करके मासूम बेगुनाह बच्चों का कत्लेआम करके उसकी जिम्मेदारी कबूल करता, तो उसे इस तरह से गर्दन से पकड़कर दबोचकर सरकारी हुकूमत खाने में कैद नहीं कर दिया जाता, बल्कि एहसानुल्लाह एहसान की तरह घर दामाद बनाकर रखा जाता। उसकी शान में ज़मीन व आसमान एक किए जाते कि ये शायर भी हैं, अदीब भी हैं। उसके इंटरव्यू करवाए जाते और हमारे नाम निहाद दिफाई मुबस्सिरीन टीवी चैनल्स पर बैठकर उसकी वकालत करते। लेकिन इस आलमज़ेब महसूद का जुर्म ये कि वो इंसानियत पर यकीन रखते हुए लापता अफराद के अहले खाना के दुख दर्द को अपना दर्द समझते हुए उनकी बाजियाबी के लिए पुरअमन अंदाज में कोशिशें कर रहा था। हम कादी तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन ने भी अपने ट्विटर बयान में इस गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। हम राब्ता कमेटी के अरकान भी आलमज़ेब महसूद की इस गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। और यहाँ एक बात काबिल गौर है, ख़ास तौर पर हमारे पश्तून भाइयों के लिए, कि जो ढकोसलेबाजी जरदारी और उसका बेटा बिलावल जरदारी अपने बयानात में पश्तून कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अक्सर बातें करता है, तो नकीबुल्लाह महसूद को भी इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उसी जालिम सफ़ाक रावनवर ने गिरफ्तार करके तशद्दुद करके उसको मावरा अदालत कत्ल किया, जिसको आसिफ जरदारी अपना बहादुर बच्चा कहता है। और यह भी आपने वीडियो देखी, तो ये कोई किसी गैर मुल्क की या किसी और सूबे की पुलिस और सरकारी एजेंसीज के एहलकार नहीं थे, ये सिंध के ही थे, जहां आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और आलमज़ेब को हिरासत में लेने के बाद पहले कहीं खुफिया जगह उसको मुंतकिल किया गया और उसके बाद उसे मुबीना टाउन थाने मुंतकिल किया गया, जहां इस वक्त भी पश्तून ही नहीं बल्कि मुहाजिर भी और दीगर हक परस्त अवाम बड़ी तादाद में धरना दिए बैठे हैं और आलमज़ेब महसूद की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। और इत्तलात ये है कि आलमज़ेब महसूद को मुबीना टाउन थाने में जो कोई खुफिया सेल है वहाँ रखा गया है, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। हम मुतालबा करते हैं कि आलमज़ेब महसूद को फिलफौर रिहा किया जाए और ये सिलसिला फिलफौर बंद किया जाए। एक वाक़या, और ये सिर्फ कराची का ही अलमिया नहीं है, कबायली इलाकों में जो कुछ जुल्म किया जा रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, एक ताज़ा तरीन वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया है शुमाली वज़ीरिस्तान में। वहाँ एक पश्तून बुजुर्ग हज़रत खान, उसको उसके घर पर छापा मारकर हज़रत खान और उसके बेटे को फौज ने गिरफ्तार कर लिया। घर पर रह गया उसका छोटा बेटा, उसकी बेटी और बीवी। 3 रोज पहले
فوج پھر اس کے گھر پر چھاپا مارتی ہے اور حضرت خان کے چھوٹے بیٹے نے اپنے ویڈیو بیان میں ساری تفصیل بتائی ہے کہ کس طرح سرکاری اہلکاروں نے، فوج کے اہلکاروں نے اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کی گھر کی خواتین کے ساتھ ان کے ساتھ جو بے حرمتی کی ہے، جس پر یہ جو شمالی وزیرستان کا جو علاقہ ہے خیسور، وہاں ہزاروں کی تعداد میں قبائلی عوام نکلے ہیں اور انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ جب آپ اس طرح کی بربریت کریں گے اور صرف نوجوانوں اور بزرگوں کی ہی تذلیل نہیں کریں گے بلکہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی بھی بے حرمتی کریں گے، تو یہ ظلم دیکھ کر کون آپ کے حق میں نعرے بلند کرے گا؟ کون ان سارے مظالم کو درست اور جائز قرار دے گا؟ اگر اس ظلم کے خلاف تنگ آ کر یہ حضرت خان کا جو بیٹا، جس کے سامنے اس کے گھر کی، اس کی ماں کی، بہن کی کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی، اگر وہ غصے اور اشتعال میں آ کر اس ظلم کے خلاف اگر وہ ہتھیار اٹھا لے تو پھر آپ اس کو دہشت گرد کریں؟ تو ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دینے کے بجائے معصوم لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنانے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ بند کرنے کے بجائے اس ظلم کے خلاف جو پرامن آواز بلند کر رہے ہیں ان کو دبانے کے لیے جو سرکار کے اپنے بنائے ہوئے جو گڈ طالبان ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اب دنیا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر روزانہ ویڈیوز چل رہی ہیں کہ کس طرح سے سرکاری طالبان کو یوز کیا جا رہا ہے۔ تو ہم ایک بار پھر یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے، عالمزیب محسود کو فی الفور رہا کیا جائے، حضرت خان اور اس کے بیٹے کو رہا کیا جائے، اور اس کے گھر کی خواتین کی بے حرمتی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی مہاجر صدا جی۔